محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خدا ناصر فرمان الہی کے آپ سبھی ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین کرام نے سورہ ہود کی آیت نمبر 59 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ ہود کی آیت نمبر 81 سے 95 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جن آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا، اس میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات کو جانا۔ اسی طریقے سے آج کی ابتدائی آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات کو بیان کیا گیا۔ مگر یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت دو چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی، اور دوسرا یہ کہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی۔ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اس کو خالق و رازق ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اس کو ایک جاننا، یہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا اور ناپ توڑ میں کمی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، آپ اپنی قوم کو ان دو چیزوں کے متعلق نہیں ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں سن لو، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ بات کے میں کمی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کی قوم میں حضرت شعیب علیہ السلام سے یہی تھا کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے ہمیں روکتے ہیں اور مال کو ہم اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق خرچ کرنے کو بھی روکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے 30 پارے کے سورہ مطففین کی ابتدا میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ ناپ توڑ میں کمی کرنا یہ ایک عذاب کا کام ہے اور اس کی وجہ سے تم کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یقیناً ناپ توڑ میں کمی کرنا ایک بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں عذاب تیار کیا گیا اور اس میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو آئیے ناظرین، ایسے قوم کے حالات جاننے کے لیے سنتے ہیں سورہ ہود کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے دیکھ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی تو جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہ اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے؟
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. तो जो हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तय बरतर यानी तय दर कंकरियां बरसाई जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं। قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. मरियम की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं और ना पत्थर में कमी न किया करो। मैं तो तुमको असूला मान देखता हूँ और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में ऐसे दिन के अज़ाब का खौफ है कि तुमको गिर खबर होगा। प्रोग्राम करने के आदमी में सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जुमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं इस छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का सर मकदम है। मजलूम अलैहिस्सलाम वक्फे से पहले हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपके कौम के ताल्लुक से सुन रहे थे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को यही बतलाते रहे कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारे लिए भलाई है। लेकिन आखिरकार आपने अपने कौम को नाफरमानी के बाद ये विचार करवाया कि तुम मेरी और मेरे पैगाम की मुखालिफत न किया करो वरना तुम पर किस तरह अज़ाब नाज़िल किया जाएगा। जिस तरीके से हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम कभी भी गुजरी है और वो लोगों को अपने अंबिया की नाफरमानी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अज़ाब में मुब्तला किया था। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर तरीका यही है कि तुम अपने रब से माफ़ी तलब किया करो क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है। तो आइए नाज़रीन इसी के मुताबिक और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ। ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ और कौम वहाँ पर तोड़ इंसाफ के साथ पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम दिया करो और जमीन में खराबी करते न करो। अगर तुमको मेरे कहने के ऐसे हो तो खुदा का दिया हुआ नफा तुम्हारे लिए बढ़ता रहे और मैं तुम्हारी निगहबान नहीं हूँ। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد। उन्होंने कहा शायद क्या तुम्हारी नमाज में ये सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूछते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें। तुम तो बड़े नरम दिल और रासबाज हो। أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي وما عليه توكلت وإليه أنيب। उन्होंने कहा देखो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो तो क्या मैं उनके खिलाफ करूंगा? मैं नहीं चाहता कि जिस अम्र में तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ। मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामला की इस्लाह चाहता हूँ और इस बारे में मुझे तौफीक से मिलना खुदा की फजल से मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। لا تجرمنكم فقاري أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ما أصاب قوم
قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد मेरा काम मेरी मुखालिफत तुमसे कोई ऐसा काम न करा दे कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालों की कौम पर वाक़ हुई थी वैसी मुसीबत तुम पर वाक़ हो और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। प्रोग्राम पैमान इलाही में पूरे हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का मकसद है नज़ीर मुहतरम हज़रत सैयद अलैहिस्सलाम की कौम अपनी गुमराही हदगर्मी और नाफरमानी पर मुसलसल कायम रही तो हज़रत सैयद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुम अपनी जगह काम करते रहो मैं अपनी जगह पर काम करता रहूंगा और तुम सब अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो और इसके जरिए पता चल जाएगा कि हमने सच्चे काम है और झूठे काम है। और हज़रत सैयद अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं भी इस अज़ाब का इंतजार करूंगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अज़ाब उस कौम पर आया तो जो लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ मानने वाले थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस अज़ाब के जरिए निजात अता फरमाई और जो नाफरमान इनकार करने वाले लोग थे तो इसके अज़ाब के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। तो आइए नाज़रीन आयतों की तिलावत और इसका तर्जुमा। واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا فلولا رهقك لوجدناك وما أنت علينا بعزيز अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो उससे आगे तौबा करो बेशक मेरा परवरदिगार रहने वाला और मोहब्बत वाला। उन्होंने कहा कि शुएब तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हमने कमजोर भी हो और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط। उन्होंने कहा कि कौन क्या मेरे भाई बंधुओं का दबाव तुम पर सदा से ज्यादा है और उसको तुमने पीछे डाल रखा है। मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब अमल पर आता किए हुए। وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب واعتقبوا إني معكم رقيب और बरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला आजाद किस पर आता है और झूठा कौन है, और तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया, और जो लोग जालिम थे उनको चिंगार में आ पहुंचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, वे औंधे कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मरियम पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दुआ है कि हम सबको हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दें।